السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ گومتی چائے کا آپ کو سلام آگے ہے۔ گومتی چائے بھی آپ نے دیکھ لی ہے، اور اب جناب مجھے نئے اس میں ڈیزائن میں آپ دیکھیں، آپ کے ساتھ کوئی چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آج میں آپ کو تحفے دکھانا چاہتا ہوں، اور تحفوں کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ تحفے تو بہت زیادہ ہیں جو مجھے امریکہ سے ملے تھے۔ یہ کیپ بھی ملی تھی، کینیڈا سے آئی تھی باقاعدہ یہ کیپ، ٹھیک ہے نا، نیاگرا آبشار پہ ہمارے دوست جو ہے وہ دوست مسرت، وہ میرے لیے لائے تھے خصوصی طور پہ، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کبھی کبھی پہن لیا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آج میں بتاتا ہوں آپ کو، اتفاق سے مجھے وہی تحفے ملے ہیں جو عمران خان کے وہ گھڑی چور والا نعرہ لگ رہا ہے نا، وہی سیم تحفے، جس میں کفلنگ ہے، جس میں پین ہے، جس میں گھڑی ہے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ میں کہاں بیچوں، دبئی میں بیچوں یا اسلام آباد میں بیچوں، اور اس کی آدھی قیمت میں کہاں جمع کراؤں، عمران خان کو دے دوں یا کیا کروں یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اور ایگزیکٹ تحفے مجھے یہ امریکہ سے جو ملے ہیں نا، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ویسے سر جی تحفے مجھے یقین کرو پورا بکسہ بھر کے ملے ہیں، میں ادھر آپ کو دکھاتا رہوں نا، اس کے اوپر ہی پوری ویڈیو بنوں، یہ صرف آپ کو چاند دکھا رہا ہوں۔ یہ مثلا یہ دیکھیں جی، یہ کفلنگ مجھے ملی ہے، یہ ہے کفلنگ، اسے کہتے ہیں کفلنگ۔ عمران خان کو جو ملا ہے نا وہ بھی یہ کفلنگ ہے۔ کفلنگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بڑی خوبصورت کفلنگ ہے یہ، ٹھیک ہے، ایک یہ کفلنگ ہے۔ اس کے بعد یہ ایک پین ہے، بڑا وی آئی پی پین ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، کینیڈی سینٹر، یہ کینیڈی سینٹر سے لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ دو ہو گئے، یہ، اور تیسرا یہ اے جدہ نعرہ لگ رہا جی ہے ہوں تسی میں دسو کہ اب یہ میں تحفے بیچوں تو کہاں بیچوں؟ گھڑی بھی بڑی وی آئی پی ہے، دیکھیں یہ کہ کون سی کمپنی ہے، دیکھیں گیس کمپنی ہے، گیس، ٹھیک ہے، بڑی اچھی ہے، وی آئی پی ہے بہت زیادہ یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پین اور یہ کفلیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ٹوپی تو ویسے ہی میں نے کر دی، یہ بھی ویسے گفٹ آئی ہے، ٹھیک۔ اب مجھے یہ بتائیں، اب یہ تحفے میں کہاں بیچوں، اور اس کے پیسے کہاں کروں، اور کتنے شو کروں، اور کون لے گا؟ پہلے تو یہ ہے نا کہ پہلے تو خریدار بھی ڈھونڈو نا، خریدار بھی ڈھونڈو۔ اچھا جی، اس کے اوپر آپ نے مجھے مشورہ دینا ہے کہ میں کیا کروں، ان تحفوں وغیرہ کا کیا کروں، ٹھیک۔ آپ آئیں جی، آج عمران خان کے ایک دوست ہیں اسلم اقبال صاحب، وہ منسٹر بھی رہے ہیں، وہ انہوں نے ریس کورس میں خطاب کیا، ریس کورس پارک ہے نا جو میرا بڑا پسندیدہ پارک ہے وہاں پہ، اور وہاں یہ نعرے لگے ہیں، یہ سمجھے کون سے نعرے لگے؟ اس کی تقریر کے دوران ہی گھڑی چور، گھڑی چور یہ والا نعرہ لگ گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، عمران خان، یہ ہوتا ہے مکافات عمل، اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ جیسا وہ کہتے ہیں نا، کسی کے لیے کنواں کھودو گے نا، اس میں خود تم جاؤ گے، جو کنواں کسی کے لیے کھودو گے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ عمران نے جگہ جگہ نعرے لگوائے پلاننگ کے ساتھ کہ جناب نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، شہباز شریف چور ہے، مریم چور ہے، یہ لگوائے نا، اب وہی نعرے اس کو لگ رہے ہیں ہر جگہ اس کو یقین کرو یہی والے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور یہ بڑا اب پبلک میں اب بغیر سیکیورٹی کے عمران خان نہیں جا سکتا، یہ بہت بڑی بات ہے نا، پبلک میں بغیر سیکیورٹی کے نہیں جا سکتا، ٹھیک۔ تو یہ والی حالات ہیں۔ باقی جناب آپ کو ایک خبر یہ دے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ خبر یہ ملی ہے کہ عمران خان صبح 18-19 یہ جناب، ویسے تو اس نے کہا کہ میں 19 کو بتاؤں گا کہ میں کب جاؤں گا، لیکن سمجھا یہی جا رہا ہے کہ
इशारे यही हैं कि जनाब आप रावलपिंडी पहुँचो, इस्लामाबाद पहुँचो, और मैं भी वहाँ पहुँचूँगा हफ्ते वाले दिन या एतवार वाले दिन या जो भी है, लेकिन आप लोग पहुँचो। अब कल से जो है ना काफ़िले वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे, और जो इमरान खान का नाम नेहाद लंगड़ा मार्च है वो भी जेलम पहुँच गया, आपको पता है ना जेलम, और जेलम फवाद चौधरी के घर पहुँच गया है। तो आज खाना वाना फवाद चौधरी खिलाएगा। 400 बंदों का लॉन्ग मार्च है, 400 बंदों का लॉन्ग मार्च, ये छोटा मार्च नहीं है। हाँ, ये 400। और वो जो फवाद चौधरी है ना वो 1 दर्जन आदमियों को कहता है 1 लाख, 2 दर्जनों तो कहता है जी 2 लाख से इमरान खान ने खिताब किया। और आज का इमरान खान का जो खिताब है वो ठुस ठुसा फुस फुसा सा, कोई उसमें कोई चीज़ नहीं है कि हम उसके ऊपर तबसरा करके आपको बताएं, नई चीज़ नहीं है। हाँ जी, अब आखिर में आपको हम बताते हैं कि जनाब आर्मी चीफ का जो तनाज़ा है वो ख़त्म होने जा रहा है, और बताया ये जा रहा है कि समरी तैयार हो गई है। समरी तैयार हो गई है, और उस समरी में बता दें, उस समरी में जनाब नाम है हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर, उनका नाम आया है और उनको बनाया जा रहा है। और उनके नीचे जो है साहिर लोधी साहब, उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जा रहा है सैयद आसिम मुनीर साहब को। ये समरी फाइनल हो गई है, और कहा ये जा रहा है कि आजकल चूँकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस में नहीं हैं, वो बीमार हैं, क्वारंटाइन में हैं, क्वारंटीना है उनका किया करके बैठे हैं, उनको वो हो गया जनाब, वो कौन सा था, कोरोना हो गया है, ठीक। तो इस हवाले से वो कह रहे हैं जी कि समरी उन्होंने ओके कर देनी है, दस्तखत की हद तक वो ओके कर देंगे, और इसका अनाउंसमेंट 24 घंटे के अंदर अंदर सैयद मुनीर आसम साहब का कर दिया जाएगा। और तमाम मामला तय कर लिए गए हैं। जो इख्तलाफात की ख़बरें आ रही थी, जो हमने भी आपको पहले बताई थी कि कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं, और इमरान खान का तो खैर इसमें ज़िक्र ही नहीं है ना। उन्होंने कहा जी इमरान खान से पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, ज़रूरत ही नहीं है। तो काबीना से पूछना था, वो भी आज का इजलास जो है मुलतवी हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि कल जो है समरी कमर जावेद बाजवा साहब ने जो पेश करनी है वजारत दिफा को, वो वहाँ पे समरी पेश करेंगे, और उस समरी के बाद जनाब वो समरी दस्तखत के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास जाएगी, और उन्होंने वो फ़ाइनल दस्तखत कर देने हैं। और ख्वाजा आसिफ और इनके उसके भी हो जाएंगे, ख्वाजा आसिफ साहब के भी, क्योंकि वो भी वजारत दिफा से मुतल्लिक़ है ना, मिनिस्टर है। तो इस तरीके से ये मसला हल हो जाएगा, और इमरान खान का ये पहला जो मुतालबा है, जो प्रेशर उसने डाला हुआ था, वो प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। और उसके बाद इमरान खान का एक मुतालबा रह जाएगा कि हुन इलेक्शन दी डेट भी दसो। तो इलेक्शन के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि ये 31 अगस्त 2023 तक जो है ये हुकूमत रहेगी, और उसके बाद निगरान हुकूमत बनेगी 3 महीने के लिए, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और नवंबर के एंड पे इन्हीं दिनों में 1 साल के बाद या दिसंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा, और तब तक यही हुकूमत काम करती रहेगी। और इमरान खान के बकौल कि वो 10 महीने तक सड़कों पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये लंगड़ा मार्च जो है ये अब इख्तिताम पजीर है। इमरान खान ने जो प्रेशर डाले थे उसके वो कोई मंजूर नहीं हुए, और वही हुआ है जो आइन कानून के मुताबिक और मेरिट के मुताबिक हुआ है, ठीक है। इमरान खान ने भी अब मोहतात रवैया इख्तियार कर लिया है। उसने कहा जी वो टरखो तो टरखाओ वरना खुद टरख जाओ। उन्हें जोर तो पूरा लाया है एक बंदे वास्ते, FH वास्ते जोर बड़ा लाया उन्हें, FH वास्ते नहीं होया। हुण कहता चलो यार कोई गल नहीं, उसे तो गुजारा करेंगे। तो इमरान खान भी अब वो ज़हनी तौर पे तैयार हो गया है। इसके यही 2 बड़े मुतालबे थे, इसी के लिए धरने मरने सारे इसी के लिए हो रहे थे। तो अब वो जनाब ये इधर ही लंगड़ा मार्च भी ख़त्म हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला
ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید گپ شپ لگائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اور مجھے مشورہ ضرور دیں کہ ایک گھڑی کفلنگ پین میں کتھے بیچاں تے ادھے پیسے کتھے دیاں تے ادھے پیسے کتھے دیاں. ٹھیک ہے.